فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، کانفرنس مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے کہا، غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ دو ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں، ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا، بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہے۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے دعووں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہا، حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، ارکان میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا گیا۔ 9 مئی کیس میں اے ٹی سی نے تینوں ارکان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جرگے ہیں یا موت کے سوداگر، معاشرہ ہے یا عورت کی قبر، جولائی کا ہر دن، ہر رات، ہر خبر، ایک نئی چیخ، ایک نیا جنازہ، ایک نیا ظلم۔ جولائی پاکستان میں بچیوں، خواتین کے لیے قیامت بن گیا۔ ڈگاری، پیر ودھائی، نوشہر و فیروز میں خواتین ماورائے عدالت قتل۔ اسلام آباد میں گھر کے آنگن میں بہو زندہ جلا دی گئی۔ کراچی میں 2 دن کی دلہن شوہر کی حیوانیت کا شکار ہو گئی۔ قصور میں وحشی درندے نے 3 سال کی بچی کو بھی نہ چھوڑا۔ کراچی سی ویو میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا مار ڈالا گیا۔ عزت کے نام پر رشتے خاکستر ہو گئے، بیٹیاں کم پڑ گئیں، قاتلوں کی تعداد بڑھ گئی۔
स्वात में मदरसे के नाम पर टॉर्चर सेल चलाने वाले मरकजी मुल्जिमान धर लिए गए। बच्चे पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुल्जिम बेटे समेत गिरफ्तार। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया, बाप बेटे पर 14 साला फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्विस 10 मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पूछा ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल गांधी के सवाल पर राजनाथ से जवाब न बन पड़ा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगी ने कहा, जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर दी। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं, सरकारी नर्ख के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमात दर्ज हुए। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वजीर आजम चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मुफाद का टकराव नहीं। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता। मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है। रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मिफ्ताह इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बगैर तहकीक बात करना और बिला जवाज इल्जाम लगा देना दुश्मन का एजेंडा होता है। मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना रह चुके हैं, उन्हें ये बात जेब नहीं देती। आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान सिफारती और कानूनी जो मदद कर सकता है कर रहा है। इसहाक डार ने भी कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत डिजिटल अदायगी रकम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी। कैशलेस डिजिटल इकॉनमी पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत देना है। मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मौसर बनाया जाए ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त पर हासिल हो। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समात करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वजीर आला को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को मुकर्ररा तारीख पर मुताल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस साल जश्न आज़ादी मार्काए हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। वजीर आला सिंध का जश्न आज़ादी की तक़रीबात से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल, कहा महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स, CVO और शारा फैसल पर रैलियां निकाली जाएंगी। MQM पाकिस्तान का भी 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी की तक़रीबात करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के बायस इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। तंजीमी शोबाजात, मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक होंगे। यकमता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाए। गवर्नर सिंध की स्कूल्स डायरेक्टर प्रिंसिपल्स एसोसिएशन अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत, कहा स्कूल कॉलेजों में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएं। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है।